الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء 5واں پارہ شروع ہوا، 24ویں آیت ختم ہو گئی۔ اب 25ویں آیت کا درس کہ رب کریم نے یہاں سے فرمایا اور تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی مالی طاقت نہ رکھے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ یا محسنات سے مراد آزاد عورتیں، اور پارے کی شروع میں کیا پڑا؟ والمحصنات، وہاں پہ شادی شدہ عورتیں، تو موقع محل کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو وہ کیا کرے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ مسلمانوں کی مملوکہ مسلمان باندیوں سے نکاح کرے۔ دیکھیں تیسری بات اس پہ نہیں آئی کہ متع کرے۔ آزاد عورت سے اگر طاقت نہیں رکھتا، مکان نہیں دے سکتا، کرائے پہ مکان دینے سے مراد صرف ذاتی مکان مراد نہیں ہے، لیکن رہائش کے لیے رہائش تو درکار ہے، کھانا پینا یہ سب چیزیں اگر وہ نہیں دے سکتا تو نکاح نہ کرے۔ قرآن کہتے ہیں نہیں، وہ نکاح نہ کرے۔ تو اس سے مراد جو ہے لونڈیوں سے نکاح کرے، مومنہ عورت اور لونڈیوں سے مراد اپنی لونڈی نہیں، کیونکہ اپنی لونڈی سے نکاح نہیں ہوتا، بغیر نکاح ہی وہ اس کی عورت ہے، اس کی بیوی ہے، اس سے عمل زوجیت کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے۔ اور یہاں کہا کہ مؤمنہ لونڈی سے نکاح کرے، یہ قید لگا دی، صرف لونڈی نہیں بلکہ وہ مومنہ بھی۔ تو یہ قید کون سی قید ہے؟ مومنہ کی قید استحبابی ہے، احترازی نہیں ہے۔ اب وہ غیر مسلمہ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، تو کیا وہ نہیں آ سکتی؟ کیا میں وہ بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ میں آیت نمبر 5 میں آئے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ کتابیہ لونڈیوں سے نکاح حلال ہے۔ رب فرماتے اُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جو ابھی ہم نے پڑھا۔ اس کے علاوہ یہ محرمات ہیں۔ کتنا بڑا قاعدہ یہاں بیان کیا گیا، ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ اب کوئی ایسی عورت کا ذکر آیا کہ بھئی بولو اس کا تو یہاں پہ ذکر نہیں، تو وہی جائز ہے نا نکاح، ناجائز عورتوں کا ذکر ہو گیا، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ جائز ہے۔ مسئلہ جو آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے وہ لونڈی سے نکاح نہ کرے، یہ حکم بھی کیا ہے؟ استحبابی ہے۔ ہاں جس کے نکاح میں آزاد عورت ہو وہ لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اب ایک انسان ہے کہ اس کے نکاح میں ہے ہی نہیں لیکن وہ آزاد کر سکے، اس نے لونڈی سے کیا تو جائز ہے، لیکن اچھا یہ کہ نہ کرے، آزاد سے جب کر سکے تو، لیکن اگر آزاد سے کر لیا اب لونڈی سے نکاح نہ کرے۔
تو پھر وہ نکاح کرے کس سے؟ ما ملک فمما ملکت ایمانکم من فتیات المؤمنات، تو وہ مسلمانوں کی مملوکہ مسلمان باندیوں سے نکاح کرے، اور واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جاننے والا ہے، بعضکم من بعض، تم باہم ایک دوسرے کے جنس سے ہو، فن کی حوہن باذن اہلہن، اب کوئی لونڈی سے نکاح کرے وہ تو کسی کی ہوگی نا، جیسے آزاد عورت اس کو اختیار ہے، ہم دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں پڑھ چکے تھے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، وہاں دیکھیں نکاح کی نسبت عورت کی طرف ہوئی، تو عورت آزاد عورت نکاح کر سکتی، لیکن لونڈی نہیں کر سکتی، لونڈی نہیں کر سکتی۔ تو لونڈی سے نکاح کر لو اگر آزاد سے نہیں کر سکتے، اس میں کیا کہ انسان اس میں عار محسوس نہ کرے۔ کیا خبر ایمان میں کون افضل ہو، آزاد عورت یا لونڈی؟ بزرگ ایمان و تقوی سے، نہ کہ محض آزادی سے۔ تو یہاں پہ یہ جو فرمایا کہ ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں سے اجازت لے کر، تو اسے دو مسئلے معلوم ہیں، ایک یہ کہ کسی کی لونڈی سے نکاح اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، دوسری یہ کہ خود اپنی لونڈی سے مولا نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے بغیر نکاح صحبت حلال ہے۔ نیز نکاح میں زوجین میں سے ہر ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں، زوجین عورت مرد کے لیے زوج ہے اور مرد عورت کے لیے زوج ہے، تو ایک دوسرے پر حقوق بھی تو ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کی بھی ایسے حقوق ہیں جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں۔ مگر لونڈی کا حق مالک پر نہیں ہوتا، لہذا نکاح میں اور لونڈی ہونے میں تضاد ہے، کیا کہ نکاح میں آئے گی تو اس کا حق آ جائے گا، حالانکہ اس کا حق نہیں ہے۔ لونڈی تو بھئی جب چاہے بیچے، جب جس کو چاہے، وہ تو جانوروں کی طرح بکتے۔ تو اس لیے فرمایا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ جو ان کے مالک ہیں، آقا ہیں، ان سے اجازت لے کر وہ اسے نکاح کریں۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، محصنات غیر مصافحات، درا حال ہے کہ وہ باندیا نکاح میں لانے والے ہوں، نکاح کے قلعے کے نکاح کے حفاظت میں آنے والی ہوں، مصافحات بدکاری کرنے والی، زنا کرنے والی نہ ہوں، اور ولا متخذات، اور نہ کسی سے یاری دوستی بنانے والی ہوں، چھپکے سے دوستیاں۔ تو یہاں محسنات نکاح میں آنے والی ہیں، اور وہاں یعنی کہ المحسنات آزاد عورتیں، اور وہاں محسنات جو دوسروں کے نکاح میں، ولا متخذات، نہ کہ وہ کسی سے تعلقات بنانے والی ہوں۔ لونڈی کا مہر کس کے پاس جائے گا؟ آقا کے پاس۔ معلوم ہو کہ لونڈی سے بھی نہ متع حلال ہے نہ زنا، مصافحات سے متع حرام ہوا، اور متخذات اخدان سے ظاہر و خفیہ زنا، کفار عرب اپنی لونڈیوں سے زنا کرا کر اس کی آمدنی خود کھاتے ہیں، کہ نہیں یہ نہیں کرے۔
अखदान, छुपके से ताल्लुकात, यारियां, दोस्ती बनाने वाली। मुसाफिहात, मस्ती निकालने वाली। फ़ैज़ा उहसिन्ना, और जब वो निकाह में आ जाए, और जब वो किला निकाह में महफूज हो जाए, वैना तैना बिफाहिशतिन, फिर भी बेहयाई का काम करे, बदकारी करे, कौन? लोंडी। तो इनको काले ही ना, तो इन औरतों पर निस्फ मा अलल मुहसनात मिनल अज़ाब, जो कवारी आजाद मुसलमान लड़की पर जो सजा है वो क्या है? 100 कोड़े। क्या? और लोंडी पर 50। कवारी शर्त है बाकिरा, क्योंकि शादीशुदा मुसलमान औरत के लिए कितने कोड़े? रजम है, कोड़े नहीं है। और लोंडी अगर शादीशुदा है उसके लिए आधा रजम है। 100 पत्थरों के बजाय 50 पत्थर है। नहीं भाई, रजम आधा नहीं हो सकता। रजम को ये जुमला काट के लगा ले के देखिए, मैं हमसे बोला था कि आधा रजम है। ये नेट वाले बड़े तेज होते हैं ना, कैसे जुमले काट काट के। अल्लाह अकबर। कई मरतबा मैंने बोला खुदा के बंदो, ठीक है किसी से मुखालिफत है तो ये माना कहां से बना कि आप उसका आधा जुमला काट के खुदा को जवाब नहीं दोगे? अब कई लोग वो माशाल्लाह वो नेट को जानते हैं, वो बोलेंगे नहीं भाई ये ऐसे नहीं है, ये का इसमें यहाँ पे काट लगा हुआ है। तो शादीशुदा और लोंडी जो है बदकारी करे या गैर शादीशुदा, उसके ऊपर सिर्फ 50 कोड़े। कितने? आधी सजा है। तो इससे 2 मसले मालूम हुए। एक ये कि कवारी लोंडी अगर बदकारी करे, जना करे तो उसको 50 कोड़े लगाए जाएं, यानी आजाद की आधी सजा। दूसरी ये कि शादीशुदा लोंडी जना कराए तो उससे रजम नहीं होगा, क्योंकि रजम का आधा नहीं हो सकता। रजम का वो मौत है तो आधी मौत कैसे आएगी? कि उसको तो बस तक तो मारते हैं ना कि मर जाए, अब इसको फिर कैसे मारेंगे कि आधी मर जाए? तो ऐसे नहीं हो सकता। यहां मुहसनात से मुराद आजाद कवारी औरतें हैं, न कि शादीशुदा औरतें, क्योंकि शादीशुदा आजाद औरत की सजा जो है वो संसार करना है, वो आधा नहीं हो सकता। कवारी की सजा 100 कोड़े, जिसका निस्फ आधा 50। तो यहाँ पे जो ये बात की कि मा अलल मुहसनात मिनल अज़ाब, मुहसनात से देख अजीब से माने। यहाँ पे हमने मुहसनात 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 हर जगह अलग अलग माने आए। वल मुहसनात, और औरतें तुम पर हराम है जो किसी के निकाह में हो, मुसलमानों की निकाह में हो, और गैरों की, गैर मुस्लिमों की बसूरत हर्ब, दारुल हर्ब से जिहाद के सूरत में आए। सिर्फ ये सूरत, ऐसे ना हो कि कोई ऐसे भी लगे कि नहीं चलो गैर की, ऐसे नहीं। और वो भी आले किताब होना जरूरी है। फिर दूसरी औरत में हमने बोला कि वो आजाद मोमिना से, आजाद मुहसनात से आजाद की बात की, और फिर मुहसनात निकाह में लाते हुए, और फिर यहां पे मा अलल मुहसनात मिनल अज़ाब, जो आजाद औरत पर है जो शादीशुदा न हो, जो उसका आधा अजाब, उसकी आधी सजा तो हो सकती है, लेकिन शादीशुदा की सजा आधी नहीं हो सकती। ज़ालिका, बांदियों से निकाह का ये हुक्म
लिमन खशियल अनत मिनकुम, तुम में से उस शख्स के लिए जिसको अपने नफ्स पर काबू न हो और बदकारी में पड़ने का खदशा हो, ये इजाजत सिर्फ उसके लिए। वान तस्बिरु खैरुल लकुम, फिर भी अगर ना करे और सब्र करे तो ये उसके लिए बेहतर है। किससे? लोंडी से निकाह करने से ये बेहतर है कि वो सब्र करे, रोजे रखे, क्योंकि जब इंसान नेक बनता है तो वो फिर, अब गुस्सा क्यों ज्यादा आता है, शहवत क्यों ज्यादा आती है, इसकी वजूहात होते हैं। क्या होते हैं इसके? वजूहात होते हैं। वरना मैंने इस पर गुफ्तगू की ना कि अंबियाओं की शान, फिर औलियाओं की शान, फिर आम मुसलमानों की शान, और फिर वो जो गिरे हुए मुसलमान हैं उनकी देखे, फिर बोले समझ नहीं आई, बच्ची से बदकारी की, लड़के से बदकारी की, या उन उससे बदकारी की जिनसे निकाह जानी। तो क्यों? ये दरअसल इनके अंदर जो है ना, कोई इस्लाम का वो नहीं था, बस एक जानवर था, तो इसलिए इस पर शहवत सवार हो गई। वरना सबसे ज्यादा तो इसके पास ताकत इंसानियत की थी ना। इंसान तो सोचता है, तो ये सोच लेता कि नहीं मैं इंसान हूं। जब इसको सोच भी नहीं है, न खौफ खुदा है, न इश्क मुस्तफ़ा है, तो फिर ये जानवरों के काम कर बैठता है। तो यानी बेहतर तो यही है कि लोंडी से निकाह न करो, क्योंकि तुम्हारी औलाद लोंडी के मौला के गुलाम होंगे। लोंडी जिसकी थी, उसके जिससे आपने निकाह की, ये बच्चे भी जनेंगे, ये भी उसके गुलाम होंगे, औलाद भी उनकी गुलाम होगी। हाँ, अगर जना का खतरा हो तो कर लो। खशियल आना था कि तुम में से वो निकाह करे लोंडियों से जो उनको खौफ हो कि मैं बदकारी में पड़ जाऊंगा। ख्याल है कि इमाम शाफी अलैहि रहमा के नज़दीक लोंडी के साथ निकाह करने में 3 शर्तें हैं, 2 नाकेह में और 1 मनकूहा में। नाकेह और मनकूहा, जो निकाह करते वो नाकेह, जिसे निकाह किया जाए तो मनकूहा है। नाकेह में आज़ाद औरत से निकाह की ताकत न रखना हो। हमारे यहाँ अगर रखता है, क्या लोंडी से निकाह कर सकता है? कर सकता है, लेकिन मुस्तहब ये कि न करे, बता दिया ना। और मैंने ये बताया अगर निकाह, उसके निकाह में आज़ाद औरत है तो फिर न करे, लेकिन अगर नहीं है लेकिन कर सकता है, फिर लोंडी जी की तो जायज़ है। क्या है? जायज़ है। लेकिन इमाम शाफी कि हाँ ये शर्त है कि वो आज़ाद औरत से निकाह करने की ताकत न रखता हो और जना का खतरा भी उसको हो। 2 शर्तें उसने लगाई और हमने 1 लगाई, और दूसरा जो है इस्तेहबाबी है। मनकुआ में इसका मोमिन होना, काफिर न होना, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ये कोई शर्त नहीं है। इसके दलाल हाँ और बड़ी बड़ी किताब में तफसीलन मौजूद हैं। ये भी ख्याल है कि जना के ख़तरे के वक्त निकाह फ़र्ज़ है, अगर कुदरत है वैसे सुन्नत, और जो ज़ौजियत के हुकूक अदा करने पर कादिर ना हो उससे निकाह करना मना है। हत्ता कि मर्द की बीवी, नामर्द की भी हुकूमत वक्त के ज़रिए कुछ शराइत के मातहत निकाह को फसख भी करा सकती है। तो उनके लिए तमाम चीज़ों का शर्त भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस सिर्फ कहते निकाह जायज़, निकाह हर एक के लिए जायज़ नहीं है। वल्लाहु गफूरुर रहीम। इशारा कर दिया, कहते जिस गुनाह के बाद गफूर रहीम आए तो पता चला कि माफ़ी की उम्मीद है, तौबा करे इंसान। गफूर रहीम उनके लिए जो तौबा करे। क्या करे? जो इंसान तौबा करे, अल्लाह उनके लिए गफूर रहीम है। और जो ये कह के गुनाहों पर दिलेर हो, कहते हैं अल्लाह गफूर रहीम है, तो ये सही नहीं है। दगा दो कद शैतानो चिरब दे रहीम, वही अल्लाह रहीम दे खुतमकड़ गुनाहुना
آنی دنیا دا آنکڑے بارماننا. 25 آیتیں ہو گئی ہیں. قریب مولا سے دعا قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سن کر اس پر عمل کر کے دور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے ہمارے اللہ ہمارے پریشانی کو دور فرمائے. اس پیارے کلام کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرہ مند فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. زندگی دین اسلام پر جینا اسی پر آخری سانس ہو. یہی تمنا یہی آرزو ہے. یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب. صلی اللہ محمد